Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Es'alullahal azim li ve lekum en yub'ida ankum salas. Cuma bayandan murda jaratkanга жалбарып Allah Taala'dan soranarım. Menden jana sizlerden Allah Taala 3 nerseni alыс kılsın. Muhtaçlığımız bir gana Allah Taala'ga bolsun. Özümüzge okşogon çiğki bette etten bolgon bendege eç kaçan muhtaç bolboylu. Kolumuzda uzatsak alakan jay bir gana jaratkanga жалбарайлы. Bendeden tiley turgan bolboylu. Vaddiq. Jaratkan Allah Taala barыбызды tar kıyın jaşoodon saktасın. Walham jaşoodo kaygı kapadan Kudayım öz saktасın. Wa yahfaz lakum salas. Allah Taala maga jana silerge 3 nerseni saktасın. Canımızdı, übülöbüzdü, jana imanımızdı, dinimizdi Allah saktасın. 3 nerse menen Allah Taala bizge kenençilik bersin. Rızkımızdı bersin Allah. Bergen nimetine şükür kılıudu nasip etsin. Jana uzun ömürde Allah Taala'ga kulçuluk kılıudu barыбызга nasip etsin. Allah Taala 3 nerseni bizden alыс kılsın. Dozok otun, körө alбагандардын көзүн, жана биздин жашоодо бизге кызганган инсандардын кызгануусунан алыс кылсын. Аллах Таала 3 нерсеге өзү бизге жардам берсин. Тилибизди дайым Алланы зикир кылуу үчүн, жүрөгүбүз Аллах Таалага шүгүр кылуу үчүн, жана ибадаттарыбызды Аллах каалагандай эл көрсүн, кожо көрсүн эмес, риядан алыс болуп Allah Taala süygönдөй ibadat kılууdu barыбызга nasip etsin. Amin. Fattaqullaha ta'ala wa ati'uh. Allah Taala'dan korkula. Jana Allah Taala'ga baş iygile. Wa raqibuh fis sirri wal alan. Aşkere bolgon kezde, купия болгон кезде дайым Allah'ın көрүп turuusun unutpagla. Kameradan je bendeden emes, Kuday Taala'dan korkulu. Allah dayım biz menen. Kaysi jerde bolboylu, kanday ahvalda bolboylu, Allah bizizdi közömölдөp turuucu zat. Fe inna a'malukum muhsatun aleykum. Urmatlı musulman bir tuğan, her bir jasagan amaldarınar жазылып, сакталып турат Allah Taala'nın астында. Ve inna alfazukum mudawwana. Jana oğuzunlardan çıkan sözler, tıvışlar bardığı perişteler жазып turat Allah Taala keremetli Kur'an'da. Mınday deyit: "Ma yelfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Oğuzunlardan kanday söz çıkmasın, anı közömölдөp karap жазып turgan perişteler var. Raqib oң жағыңыздағы perişte, atid sol жағыңыздағы perişte. Urmatlı musulman bir tuğan, Kıyamet kelgen kezde, jaratkan Allah Taala'nın arasına bargan kezde, emneni süylögen bolsoň, emneni atkargan bolsoň, barık Allah Taala'nın астында жооп beresin. Urmatlı musulman bir tuğan, bul dünyada süylögen sözüңdü men aytpadım, debedim, antken emesmin dep, bendenen kutuluğun mümkün. Bирок jaratkan Allah Taala'nın астына barganda emne deybiz? Yasin suresi 65. ayet. Al-yevme nahtimu ala afwahihim ve tukallimuna eydihim ve teşhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadakallahul azim. Al-yevme nahtimu ala afwahihim. Bugün alardın oğuzlarına möhür basılat. Kıyamatta oğuzlarımızga möhür basılat. Ve tukallimuna eydihim. Allah Taala'nın астына bargan kezde kollarını süylep güölük ötöt. Ve arjuluhum, jana buttarın kayda bastın, emne kıldın, bima kanu yaksibun, her bir kılgan kılık joruğuna tilin menen emes, balki her bir müçöň urluk kılbadım desen, tili koluna til kelip kol aytat. Anday debegin, sen birödün akın jedin, birödün kanın töktün, birödün tıyın aldın, urluk kıldın. Butun aytat, sen menen basıp barbadın bele. Her bir deneň kıyamatta Allah Taala'nın астында güölük ötöt. Urmatly musulman bir tuğan,
Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ва ма утитум минал илми илля қалила" О бенделер, силерге берилген илим өтө аз. Бүгүн жер жүзүндөгү мен деген окумуштуулар, илимдүүлөр алган илим, биз инсаният жеткен илим Аллах Тааланын илиминин астында океандан бир тамчы да эмес. Бирок илим үч тепкич болот экен, урматтуу мусулман бир тууган. Илимдин биринчи тепкичине жеткен адам мен баарыны билемин, баарыны кыйраттым деп билимдүү болуп көрүнөт экен. Илимдин экинчи тепкичине жеткен адам өзүнүн эч нерсе билбегенин ошол кезде билет экен. Эми эле башталгыч илимде экендигин. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Муъминун сүрөсү имандуулар жөнүндө, имандуулардын сыпатын баяндаган Кур'ан-ы Каримдеги бул сүрөнүн аты Муъминун, имандуулар, момундар деген сүрө. Бул сүрө мындай башталат: А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Кад афлахал муъминун. Албетте ийгиликке жетти, кутулууга жетти имандуулар. Азаптан кутулду, дозок азабынан, ахирет азабынан кутулушту. Момундар кантип? Аллазина хум фи салатихим хашиун. Ал имандуулар намазын Кудайдан коркуп, берилип окугандар. Рия үчүн эмес, кожо көрсүн үчүн эмес. Кудай рахмат, атам мага айтып калчу эле: балам, намаз үч түрдүү болот. Жан намаз, хан намаз, аш намаз деп. Кандай андай ата десем, бул пайгамбардын хадиси эмес. Жөнөкөй атанын насааты. Аш намаз кебирлер ашка барган кезде, кадымга барган кезде, той тамашага барган кезде аксакалдардын жанында уялып, паланчы намаз окубайт экен дебесин деп, ошолордун катарында намазга туруп калат, ал аш намаз. Хан намаз ал жетекчинен коркуп, устазынан коркуп, атасынан коркуп, бийлиги бардан коркуп, ошонун жанында турайын, мен да намаз окудум деген болуп, бирөөдөн коркуп окуган намаз ал хан намаз экен. Жан намаз акыретиң үчүн, жаныңды дозок отунан сактоо үчүн. Урматтуу мусулман бир тууган, жан намаз биринчи сафта кандай окусаң, акыркы сафта ошондойсуң. Ашкере эч ким жогунда кандай окусаң, жамаат менен окуганда ошондойсуң. Бирөөдөн жалгыз Аллах Тааладан гана соон үмүт кыласың. Бирөөгө көрүнүп, мен намазым өзгөчө экен дебейсиң. Урматтуу мусулман бир тууган, кадафлахал муъминун. Момундар азаптан кутулду, ийгиликке жетти. Аллазина хум фи салатихим хашиун. Ал момундар намазын Кудайдан коркуп хушу менен окугандар. Валлазина хум анил лагви му'ридун. Аллахнын азабынан кутулган момундардын экинчи сыпаты валлазина хум анил лагви му'ридун. Пайдасыз, керексиз нерселерден жүз үгүргөн, тиешеси болбогон нерселерге көңүл бурбаган. Пайдасыз деген сөз динден башка, Аллах Тааланын сөзүдөн башка, пайгамбардын сөзүдөн башка, ата энелердин насаатынан башка керексиз нерселерге көңүл бурбастан, мунун мага пайдасы жок деп, көңүл бурбастан жолун уланткан. Бир гана ахирет ишине, дүнүйө ишинде пайдалуу болгон нерселерге гана көңүл бөлгөн инсандар. Валлазина хум лиззакати фаилун. Жана Аллах Тааланын азабынан кутулган бенделер зекетин бергендер. 40 коюнун bir жылда bir козусун коюн жетим жесирге бергендер. $2000 bir жылда $50 чыгарып жетим жесирге жардам бергендер. Малынын зекетин 30 уyu болсо bir жашар торпогун бейбечарага берген инсандар. Кадафлахал муъминун. Аллахнын азабынан кутулду момундар. Алар аллазина хум фи салатихим хашиун. Намазын коркуп окугандар. Намаздан кийин ва аниллахи му'ридун. Керексиз, пайдасыз нерседен жүз үгүрүп кеткендер. Валлазина хум лиззакати фаилун. Жана зекеттерин бергендер. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарга бир салават. Аллах Таала бул аятта имандууларды сыпаттаган кезде эки улуу ибадаттын арасына бир нерсени кошуп койду. Бул аятта келген эки улуу ибадат кереметтүү Кур'анда 70тен көп жерде акимис сала, намазыңды оку, ва атуз зака, зекетиңди бер деп келет.
Namaz qaysı жерде келсе артынан зекет келет. Бирок бул жерде намаз менен зекеттин арасында Аллах Таала ва анил лагви му'ридун. Лагу деген керексиз, пайдасыз нерсеге көңүл бурбаган имандуулар дейт. Урматтуу мусулман бир туган көңүл бур. Намаз окуган сыяктуу, зекет берген сыяктуу ушундай улуу даражадагы дагы бир сооп иш сага пайдасыз, керексиз нерсеге убактыңды, өмүрүңдү өткөзбө. Керексиз нерселерге көңүл бурба демекчи Аллах Таала. Урматтуу мусулман бир туган. Аллах Таала кереметтүү Куранда мындай дейт: "Ва иза хазна мисаqa бани Исраила ла та'будуна иллаллах." Якуб пайгамбардан таркаган бани Исраилдардан ант алдык дейт. Сөз алдык. Эмне үчүн? Ла та'будуна иллаллах. Жалгыз Кудайдан башкага сыйынбагыла. Уйга сыйынбагыла, ташка сыйынбагыла, даракка сыйынбагыла. Жалгыз Кудайга ибадат кылуулары үчүн бани Исраилдан Аллах Таала айтат: ант сөз алдык. Ва бил валидани ихсана. Жалгыз Кудайга сыйынгандан кийин ата-энеңерге жакшылык кылгыла дедик. Ва зил курба, жакындарга, вал ятама, жетимдерге, вал масакин, колунда жок бейбечараларга жардам берүүгө. Ва кулу линнаси хусна. Мен токтолоюн деген маани ушул аятта. Ва кулу линнаси хусна, адамдарга жакшы сөз айтууга. Бани Исраилдан жалгыз Кудайга сыйынгыла. Жалгыз Кудайга ибадат кылгандан кийин ата-энеңе жакшылык кылгын, жетим жесирге жакшылык кылгын, бейбечарага жакшылык кылгыла, андан кийин адамдарга сүйлөсөңөр жакшы сөз сүйлөгүлө. Ва кулу линнаси хусна. Бакара сүрөсү 83-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннар ражула ла ятакаллам би калиматин ла яра биха ба'сан яху биха 70 харифан фин-нар." İmam Tirmizi Abu Hurayradan rivayet kılan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi: "İnner racul la yetekellem." Bir adam, bir kişi bir sözlü söylep koyuyordu. La yara biha ba'san. Söylegen sözüne bu hiç nerse emes de oylaydı. Köngül burbayt ağzından çıkan sözgü. Ağzıga kelgen nottop koyuyordu. Yahu biha 70 harifan fin-nar. Oşol ağzından çıkan sözdün kesepetinin 70 yıl dozokta kaladı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi: "La yastaqima imanu abd hatta yastaqima qalbuh." Bir bendenin imanı bekem tüz bolboyt, anın jüregi tüz bolmoyunca. Jüregimiz taza bolmoyunca imanımız taza bekem bolboyt. Ve la yastaqimu qalbuh. İnsandın jüregi taza bolboyt hatta yastaqima lisanuh, anın tili oňalmoyunca. Tiliniz tüz bolmoyunca, tiliniz faydalı, jakşı sözdördü. Allah'ın zikrin, kelime, til oňalgan kezde jürek oňalat eken. Urmatly musulman bir tuğan. Negizgi temaga jakındap bara jatam. Bugünkü cuma bayanındağı sabagız urmatly musulman bir tuğan, kalay kalktı qoğumdu kaptap kele jatkan bir bale. Bir kırsık. Al urmatly musulman bir tuğan çoňda da var, kiçine de var. Erkekte da, ırgaçıda, jakşıda da, jamanda da. Urmatly musulman bir tuğan bul bardığız kolda kötörüp жүрgön uyulduk telefondoguz sosialдык tarmaktar, WhatsApp bolsun, Facebook bolsun, Twitter bolsun, jana başka men bilbegen türdүү baylanış yoldoru. Bul urmatly musulman bir tuğan bugün kolumuzdagı uyulduk telefondordun paydası da var, ziyanı yok dep aytpayбыз. Paydasынан ziyanı köbürök bolup kalıp jatat. Faydalı nerse Allah Taala'nın bergen bir nimatı. Biroq bul kayсы çoguluşka kelbeylik? Har kim oşol telefon menen alek. Wagty ötközүү menen alek. Ömürde ötközүү menen alek. Bardığın manjalary, barmaktary bir nese жазуу menen alek. Urmatly musulman bir tuğan. Özüň bir suroo berde özüňe jogap berçi. Günüge kança saat Kur'an menen wagtyňdy ötközösün? Allah eki dünýede baktılуу bol dep, eki dünýe baktılуулuk jolun körsetken nur bolgon keremetli Kur'an'a 24 saatte günüge kança wagt bölösün? Al emi kolundağı uyulduk telefonuna kança bölösün wagt? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kolunda bir şakegi var ile. Şakege biri karadı, kayra karadı. Sahabaların janında oturup kolundağı şakekti alıp ırgıtıp jiberdi. Ya Rasulullah, nege ırgıttınız dedi.
Мен силердин жүзүңө карап көңүл бурбастан шакек менен алек болуп калыпмын. Силерден менин көңүлүмдү бөлгөн, силерден жүзүмдү, көңүлүмдү башка бөлгөн нерсе менин колумда болбосун деп ыргытып ийди. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, атаң сүйлөп жаткан кезде сен телефон менен алексин. Агаң сүйлөп жаткан кезде телефон менен алексин. Устазың сүйлөп жаткан кезде, намазга келгенде телефон менен алексин. Урматтуу мусулман бир тууган, биз манжалар менен жакшыны да жаманды да жазып жатабыз. Көтөрбө дебеймин, колдонбо дебеймин. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги тема فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Al-İmran suresi 61. ayet. Жалбарып Алланын каргышын жалганчыларга айталы дейт. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Келгиле, жаратканга жалбарып, калпычыларга, жалганчыларга Кудайдын наалаты болсун дейли. Айрыкча бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, кээде WhatsApp'та кээ-бирлер ушундай жөнөтүп атат. Эртең менен Шейх Мухаммад Садык, Аллах рахмат кылсын, мүрзөсүн урду жаткан жери бейиштин бакчылардан болсун. Өзбекстандан өзбекче таркалып, кийин биздин Кыргызстанга да келди WhatsApp'тарда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир баласы дейт. Ойноп жаткан кезде жаңгак ойноп жатканымыш. Жабраил алейхиссалам келип, "Я Расулалла, балаңызды чакырың. Мен анын жанын алганы келдим" дейтимиш. Жабраил алейхиссалам жан алуучу эмес, Алланын аманат вахисин жеткичүүчү. Экинчиден, ал жан алганы келсе пайгамбарды чакырың, үйдө алайын да дебейт. Үчүнчүдөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жаңгак ойногон баласы да жок. Төртүнчүдөн, Мадина Мунавварада жаңгак да өспөйт. Бешинчиден, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Ибрахим башка балдары төрөлгөн кезде өткөн. Ибрахим болгону 14 ай, 12 айда жан берген. Эмчек эненин үйүндө ооруп жан берер жазып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи чуркап келип, жан берип жаткан өзүнүн денесинин бир боорунун парчасы болгон Ибрахимди карап көзүнөн жаш агып ыйлайт. "Эй Ибрахим, сенден ажырап жатканга кайгырабыз. Көз жаш агызат, жүрөк кайгырат, бирок тилим Алланын тагдырына каршы эч нерсе айтпаймын" дейт. Ал да балагатка жетпестен көчөдө жанагындай калпычылар айткандай жаңгак ойнобостон эле өтүп кеткен ал. Ушуга окшогон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтпаган кээ-бир хадистер, паланчы пайгамбарды Саудияда түш көрүптүр. Муну мынчага таркаткын. Таркатпасаң андай болот. Ушуга окшогон нерсени урматтуу мусулман бир тууган, таркатпасаң сез тез өчүрүп салыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен казаба алейя мутааммидан фальятабава мақадаху минан нар." Ким атайлап мен жөнүндө мен айтпаган сөздү пайгамбар айтыптыр деп жалган хадис айтса, ал өзүнө дозоктон орун даярдап койсун дейт. Дозокто отура турган орунун даярдап койсун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтпаган нерсени айтты деген жанагындай ар түрдүү эме менен алек болбош керек, урматтуу мусулман бир тууган. Суила Расул саллаллаху алейхи ва саллам аксар ма юдхилун нас аль-жанна. Пайгамбардан сурады, адамдарды эң бейишке көп кирүүгө себеп боло турган нерсе эмне деди? Адамдардын эң көп бейишке кирүүсүнө себеп боло турган нерсе факала тaqvalloh ва хуснул хулук. Бейишке кирүүбүзгө эң көп негизги себеп Аллах Тааладан коркуп таквадар болуу ва хуснул хулук. Адеп ахлакыңыз, мүнөзүңүз жакшы болуу. Адеп ахлак экен. Андак васуилан аксар ма юдхилун нас ан-нар. Адамдардын дозого кирүүсүнө эң көп себеп болгон нерсе эмне деди эле пайгамбар айтты? Ал-фаму вал фардж. Оозуң менен, тилиң менен жана намыстуу жериң дозок алып бара турган нерсе деди. Тилиңе күчүң жетиш керек, жана эки саныңдын ортосуна. Дозокко кирүүгө көп себеп боло турган нерсе ушулар. Эгер арамдан сактай албасаң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде ла ядхулул жанната наммам. Наммам деген сөздү өстүрүүчү, апыртып сөз кошу ушакчыны айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бейишке дейт, ушакчы кирбейт. Биринчилерден болуп кирбейт.
Dozokta ошол ушакчылык азабын алып, кыйналып, тазалангандан кийин кирет. Марран Наби саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам bir мүрзөнүн жанынан өтүп баратты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам марран Наби саллаллаху алейхи ва саллам би кабрин ау би кабрейни. Пайгамбар эки көрдүн жанынан. Эки көрдүн, эки адам коюлган мүрзөнүн жанынан өтүп баратты да, факал пайгамбар айтты токтоп туруп. Иннахума ла юаззабан. Бул эки көрүстөндүн ээси, эки мүрзөдөгү адам азапталып жатат. Ва ма юаззабан фи кабирин. Бирок силердин көз карашыңарда бул чоң күнөөгө азапталып жаткан жок. Бул мүрзөдөгү эки адам азапталып жатат. Бирок силердин көз карашыңарда ал чоң эмес. Амма хадухума факана ла ястатур минал баул. Ал эми биринчисин азапталууга себеп болгону сийдигинен сактанбайт эле. Денесине чачырат эле. Өткөндө бир кайталап айттым, урматтуу мусулман бир тууган, теңирчилер тоого сыйынган, жерге сыйынгандар айтып, биздин ата бабабыз жерди ыйык көргөн. Кантип ыйык көргөн? Илгери дейт, биздин ата бабабыз жерди макиси менен жумшатып, ошол жерге даарат сындырат эле дейт. Ахмак билбесең билип ал. Ал денеме чачырабасын деп жумшатат эле. Сага окшоп, арчага келип, же дуалга тик туруп сыйбейт эле. Денесиге, кийимиге чачырабасын дейт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам могу мүрзөдөгү адамдын биринчи азапталып жатканы өзүнөн чыккан нажасаттан сактанбастан, же жакшы кургатпастан, же жакшы жуубастан да кийимин кийип кетет эле, денесиге чачырат. Ошондуктан мүрзөдө азапталып жатат дейт. Ва аммал ахар, экинчиси факана ямши бин намима. Экинчиси ушакчы эле. Бирөөдүн сөзүн бирөөгө ташыйт эле. Бирөөдүн сөзүнө сөз кошуп ташыйт эле. Араны бөлүш үчүн, адамдарды бөлүп жаруу үчүн. Фахаза жаридатан ритбатан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир шакчаны алды, өлү болгон шакты алды. Фашаккаха нисфайн. Жанагы шакты ортосунан бөлдү да, фагараза фи кулли кабрин вахидатан. Эки мүрзөнүн башына бирден жанагы сайып койду шакчаны. Факалу лима фаалта хаза я Расулаллах? О Аллахтын элчиси, бул шакчаны бөлүп эки мүрзөгө эмнеге сайып койдуңуз деди. Факал пайгамбар айтты: лааллаху юхаффиф анхума ма лам яйбаса. Мен үмүт кылам, бул кургаганга чейин тасбih айтат, Аллах Таала булардын азабын жеңилдетишин үмүт кылам деди. Дарактын өл болгон шактары кургаганга чейин Аллах Таалага тасбih айтат. Тасбih айтып турган кезде Аллах бул экөөнүн азабын жеңилдетсин деди. Ушуну үмүт кылам. Бул хадис имам Бухари, имам Муслим риваят кылган. Кудай Тааланын кулдары, көңүл буруңуз, бир пайгамбардын хадисин айтуудан мурда пайгамбарга бир салават. Аби Хурайра радияллаху анху. Абу Хурайрадан Аллах разы болсун. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз мындай деди. Көңүл буруң. Мен даа иля худан. Kana lahu min al-ajr misla ujuri man tabi'ahu. Kimde kim biröөлөрдү туура жолго чакырса, туура багытка чакырса, дават кылса, намаз үйрөтсө, адеп ахлак үйрөтсө, улууду урмат кылууну үйрөтсө, кичүүнү иззат кылууну үйрөтсө, бир жакшы жолго бирөөдү жетелеп келсеңиз, бирөөдү намазга алып келсеңиз, бирөөдү арагын таштатканга үйрөтсөңүз, бирөөдү тамекиден кутулсаңыз, насбайдан кутулсаңыз, ошол кутулкан адам, же намаз окуган адамга, ошол намаз окуган сайын анын соу эч кемибестен үйрөткөн адамга жазыла берет экен. Кыяматта барсаңыз, сиз үйрөткөн башкага үйрөттү, ал үйрөткөн башкага үйрөттү. Миңдеген адамдардын соу, я Раббы, мен мынча намаз окуган эмесмин. Аллах Таала, о бендем, сен паланчыга үйрөттүң, паланчы пустаган. Ошолордун соуда кемибестен ошончо сооп сага жазыла берет. Ла янкусу залика мин уджурихим шай'a. Бирок баягы ибадат кылган адамдардын соонан эч кемибейт. Аллах өзүнүн кудурети менен, рахматы менен сизге берет. Ва ман да'a ила далалатин. Кимде ким бирөөдү бузукулукка үйрөтсө, нас чеккенге үйрөтсө, чылым чеккенге үйрөтсө, сойкулукка үйрөтсө, андан бир нерсе жегенге үйрөтсө, атын өчкөр аракка үйрөтсө, тос айтканга үйрөтсө,
Kana aleyhim minel ism misle asami men tabi'ahu. Oşonu kılgan adamdın günahları da buğa yazıla verir. La yanqusu zalika min asamihim şey'a. Biroq günahkörlerдің günahı kemip kalbaydı. Oşa üretken adamga kıyamatqa çeyin jaman günahlar жазыла beredi. Бұл hadisi İmam Müslim rivayet kılgan sahih hadis. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Jaratkan Allah Taala Nur suresinde kana eme. Keremetli Kur'an'ды жақыннан tanısak. Köptögen musulmanlar İslam'dın ismin Kur'an'dın rasmiden başkanı bilbey kaldık. Musulmanmın dep İslam'dın atın bilebiz. Kur'an'dın rasmin bilebiz. Kur'an'ды kolumuz kalsak köbüz, al jerde tanış tamganı tappayбыз. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan. Keremetli Kur'an'da Nur suresi İnsandın üy bilösü nurdu bolu üçün, jaşoğun nurdu bolu üçün, qoğumun nurdu bolu üçün, elin jerin nurdu bolu üçün Nur suresinden alına turgan nurlar. Bugün 19. ayatqa toxtalım. Nur suresinin 19. ayatı İnnellezine yuhibbun en teşi'al fahişetu fillezine amanu lehum azabun alim fid dunya vel ahireh. Çındığında imandıulardın arasında buzuquluk tarqatuunu süygöndür. Çındığında imandı momun musulmandardın arasında buzuquluk aram nerseni tarqatu jayıltuudu süygöndür. Alarga bul dünyada jana ahirette denelerin açtırgan kattu azap var. Wallahu ya'lemu ve entum la ta'lamun. Allah bardık nerseni bilet, sizler bilbeysinger deydi. Nur suresinin 19. ayatı. Oşondan hurmatlı musulman bir tuğan. Biz bardığımız Allah Taalaga kulçulukka, dinge çakıruga hareket kılışыбыз керек. Çındıkta nasihat kılu. Dindegi menin bir tuğandarım. Allah Kur'an-ı Kerim'de "Ma yelfizu min kavlin illa ladayhi raqibun atid." Ozundan kanday söz çıkmasın, tilinden kanday tıvış çıkmasın, al Kuday Taala'nın aslında жазылып, saqtalıp durad. Sufyan-ı Savri aytat: "İza temmel aql naqasal kalam." Adamdın akıllı tolsa, anın sözü azayat eken. Akıllı tolgan adam köp süylebeydi. Süylese paydalı nerseni süyleydi. Paydası yok nerseden ve anil lagwi mu'ridun, gereksiz nerseden yüzü gülöt. Sufyan-ı Savri aytat: "Avvalul ibade as-samd." İbadatlardan birincisi neden başladı dese? Daharattan, gusuldan degen yok. İbadat neyin birincisi? Köp süylebegöndükten, tilingdi tıya bilgendikten deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem türmöge en muhtaç bolgon nerse til deydi. Sümme talabul ilm, birinci gün çıkpagandыкtan ibadat balsız, andan keyin ilim talap kılat ekensiz. Sümmel amel bihi, algan ilmingizge amal kılat ekensiz. Andan keyin algan ilmingizdi jattaysız, andan keyin algan ilmingizdi başkalarga tarqatat ekensiz. Men antı verem, men degenden kork. Men kıyımın, men antemin, men mintemin. Ulamalardan biri öse aytat: "Ta'allamtu savma kema ta'allamtul kalam." Men birinci süйлöşten murda deydi. Ün çıkpagandыкты үйröndüm deydi. Ün çıkpasan hurmatlı musulman bir tuğan, körök ilim alasın, körök paydalı nerseni ugasın. Özüңdün jahil ekeningdi de başkalarga bildirip koyboysun. Allah Kur'an'da Nur suresinin 24. ayatı. "Yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum." Kıyamet gününde bendelerge tili güvölük ötöt deydi. O bende bunu söyledin go, bunu gıybat kıldın, bul jerde uşak ayttın. Ve eydihim, kolların güvölük ötöt. Ve arjuluhum, butları güvölük ötöt. Bima kanu ya'malun, ar bir müçön kılgan kılığıga özü güvölük ötöt deydi. Oşondan hurmatlı musulman bir tuğan. Kur'an'da Allah Taala "Vattaqu yawman turja'una fihi ilallah." Allah'ın aslına bara turgan күндө oylop korkula. Kuday'ın aslıga bargan kezde emne deybiz? Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ve hum la yuzlamun. Kıyamatta ar birin kılgan kılık jorunga, süylegen sözüngө, jasagan amalыңa jarasha je sыйлыгын, je jazasını alasın. Allah hiç kimge zulüm kılbayt deydi. Ali hurmatlı musulman bir tuğan, Nur suresinin 19. ayat negizgi sabagыбыз. Peygamberge bir salavat. İnnellezîne yuhibbûn en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû lehum azâbun alîm fid dunya vel âhireh. Mu'minlerin arasında buzuquluktu
сойқулукту, шариат тыюу салган нерселерди жайууну сүйгөн бенделерге дүниеде жана ахиретте эң каттуу азап бар дейт. Тафсирге көңүл бур, урматтуу мусулман бир тууган. Жер бетинде эч бир эне баласынын кемчилиги, айыбы ачылып баланын шерменде болуусун каалабайт. Эгер бирөөңдүн шерменде болгонуңа, айыбыңдын ачылып калганына энең кубанса, ал сенин энең эмес ал. Чыныгы ак сүтүн берген эне же ата баласынын тарбия кылып өстүргөн кызынын шерменде болгонуна эч качан кубанбайт. Андай боло турган болсо бул аятка айтайын деген урматтуу мусулман бир тууган, момун болсоң, Раббың Аллах болсо, пайгамбарың Мухаммад, диниң ислам болсо, мусулмандардын арасында таркалып жаткан бузукулуктарга, сойкулуктарга кубанбайсың. Эгер ошого сенин жүрөгүңдө кубаныч болсо, сен алардан эмессиң. Момундардан эмессиң. Момундардын арасындагы бузукулук таркалуусун сүйсөң, аны жакшы көрсөң, эне өзүнүн баласынын шерменде болуусун каалабаган сыяктуу, сен да өзүңө сүйгөн нерсени өзгөлөргө жакшы көрүп, бирөөдү шерменде кылууга аракет кылбагын. Бирөөдүн айыбын чачууга аракет кылбагын. Аллах Таала мунафыктар жөнүндө Куранда мындай дейт. Мунафык деген мусулмандардын жанына келип мусулман болуп көрүнөт. Сыртында мусулман, ичинде иманы жок. Аларды Аллах айтат: "Иннал мунафиqina fi ad-darkil aswal minan nar." Албетте мунафыктар дозоктун эң терең чуңкурунда болот. Эң астында болот. Ал мусулманмын деп көрүнөт. Бирок чындыгында ал мусулман эмес. Ал мунафыктын сыфаты, урматтуу мусулман бир тууган, Али Имран сүрөсү 120-аятта мындай дейт Аллах: "Ин тамсасkum hasanatun tasuhum." Эгер момундар силерге жакшылык жетсе, ал мунафык кайгырат. Ох, буга эмнеге ийгилик болуп калды? Эмне үчүн бул байып кетти? Эмне үчүн мунун баласы Куран жаттап калды? Эмне үчүн бул арактан кутулуп калды? Эмне үчүн буларда ийгилик болуп? Эмне үчүн булар ынтымакта жашап атат? Момундарга жеткен ийгиликке, жакшылыкка мунафыктар кайгырат. Ва ин тусибкум сайятун яфраху биха. Эгер момундарга бир жамандык жетсе, бөлүнсө, жарылса, момундарга бир кырсык жетсе, яфраху биха, ал жыргап, сүйүнөт, кубанат. Кубанып эле койбостон аны таркатууга аракет кылат. Урматтуу мусулман бир тууган, бул аятты терең ойлонуп көр. Жашообузга бир салыштырып көрөлчү. Эгер сен бир мусулманга, имандуу намаз окуган бендеге бир кемчилик жетсе, жыргап таркатууга аракет кылсаң, анда сенде эки жүзүлөрдүн сыпаты бар. Эгер мусулмандарга жеткен ийгиликке кайгырсаң, бүгүн кээ бирлер бар. Микрофондон пайдаланып, отурган мансабыдан пайдаланып, мусулмандардын ийгилигине кайгыргандар, мусулмандардын кемчилигин айткан кезде оозуна бал салып алгандай кубанып сүйлөйт. Мусулмандардын ийгилигин көргөн кезде эч айткысы келбейт. Урматтуу мусулман бир тууган, могу хадисти угуудан мурда бир пайгамбарга салават. Ан Аби Хурайра радияллаху анху анин наби саллаллаху алейхи ва саллям кал. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Ла ястру абдун абдан фи дунья илля сатараху Аллаху яумал кияма." Кайсы бир бенде экинчи бендени жашырса, кемчилигин, Аллах жашырган бенденин айыбын, кемчилигин кыяматта жашырат дейт. Эгер сен бир бенденин, бир мусулмандын кемчилигин таркатпастан жашырууга аракет кылсаң, билип койгун, кыяматта Аллах сени калайык калктын арасында шерменде кылбастан, сенин атаң билбеген, энең билбеген, устазың билбеген, өмүр жолдошуң билбеген айыптарыңды Аллах жашырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Фатх Макка, Меккеге, Мадинада 8 жыл жашагандан кийин пайгамбарды кууп чыккан, пайгамбардын канын агызган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сажда кылган кезде пайгамбардын башына төөнүн канынын койгон. Өзүнүн сүйүктүү жерине 8 жылдан кийин 10.000 аскер менен Меккеге ислам желегин алып келүүдү пайгамбар даярданды. Фатх Макка, Меккеге кайра исламды алып келип, Меккени ачууга аракет кылды. 10.000 аскер менен даярданды. Бирок мусулмандардын арасында Хатиб ибн Балтаа деген, эсиңерде, Хатиб ибн Балтаа деген мусулман, пайгамбардын сахабасы, жашыруун кат жазып,
пайғамбар түзіп жатқан пландарды қиянат қылып меккеліктерге хабар беріп жіберді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жабраил алейхиссалам келіп хабар берді. Я Расулаллах, о Алланың елшісі, Хатиб ибн Балтаа қиянат қылып сенің Меккеге даярданып жатқан 10.000 әскерің, қанша атжан, қанша жау, қанша құрал барын жазып, Хатиб ибн Балтаа жөнөтіп берді. Бұл чоң қиянат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тез арада сахабаларды жөнөтті да Мекке менен Мадинаның арасында Рауда деген жерде күтіп тұрып, қатты алып бара жатқан аял еді. Өрілген, түйілген чачының арасында қат жашырып алған сахабалар барып қатты алып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып берді. Хабар Меккеге жетпей қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хатиб ибн Балтааны шақырды дағын, ей Хатиб, бұл емне қылғаның? Балтааның баласы Хатиб, бұл емне қиянат қылғаның деді. Сахаба көзінен жаш ағып, я Расулаллах, мен қиянат қылған жоқпын. Мен диннен қайтқан жоқпын. Мен мұсылмандарды сатайын деген жоқпын. Мен сіздің 10.000 әскерменен барып, исламды қайра Меккеге алып барып, Меккедегі 360 бұтты талқылауыңызға, ислам жерегін қоюға, Кабада ибадат қылынуға, бұға менің көзім жетеді. Бірақ бұл қатты жөнөткөнім, я Расулаллах, білесіз, Меккеде менің балдарым бар, жақындарым бар. Меккеліктерге жаздым, ошо балдарым аман болсын деп. Алардың арасында кішіне балдарым үшін бір кепілдік алайын. Мен жақшылық қылдым, балдарыма тибегіле дейін деген мақсатта жазып қойдым деп илады да, я Расулаллах, мен тауба қылдым. Қатамды мойныма аламын. Қиянат қылғым келген жоқ әлі. Эми сіз білгенде балдарымдың аманшылық үшін, үй бүлемдің аманшылық үшін ушул ишти қылдым деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хатиб ибн Балтааның сөзін қабыл алды, сахабалар жинап мындай деді. Инни саддақтуху фасаддиқух. Мен бұға ишендім. Бұл қиянат қылған жоқ. Бұның түшіңде ошо балдарын аманшылығын қалады. Үй бүлем аман болсын деді. Мен бұға ишендім, фасаддиқух. О, жора жолдоштарым, сілер де ишенгіле. Вала тақулу фихи илля хайран. Эми Хатиб ибн Балтаа жөнүндө сөз сүйлөсөңөр, бир гана жакшы сөз сүйлөгүлө. Мунун артынан жаман сөз сүйлөбөгүлө. Мен буга ишендим деді. Bunun işengендігіне dalil Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кийинчерээк ошондой аскери болгон эң оор вазифаларды ушул Хатиб ибн Балтаанын башында буга берип аткартты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ишенди. Ошондон урматтуу мусулман бир туган, бул жерде токтой турган маселе. Сен да соодагерсиң. Базаң бар же болбаң бар. Бир мусулманды иштетип жатасың. Ал мусулман байкуш балдары үчүн, же үй бүлөсү үчүн кээде шайтандын азгырыгы менен бир нерсеңди сага билдирбестен алып койду. Же сенин бир товарыңды сатып койду. Ашкере болгондон кийин келип көзүнөн жаш агып кечиресиз. Шайтандын васвасасына, азгырыгына алданып калдым. Сизге кичине кыянат кылдым. Бирок мени кечиргин десе, ооба кечирдим деп, ошол кампада иштеп жаткан, складда иштеп жаткан жигитти башка ишке койсоң сен ишенген эмессиң. Эгер ошол ишинде калтырып, анын үзүрүн кабыл алсаң, анда сен айыбын жашырдың, жана анын тобасын кабыл кылдың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хатиб ибн Балтааны сахабаларга мен буга ишендим, силер да ишенгиле. Бул жөнүндө жаман сөз сүйлөбөгүлө деди. Бүгүн урматтуу мусулман бир туган кээ-бирлер ошондой колунда иштеп жаткан бейбечаранын бир айыбын көрсө, тез арада социалдык тармактарга же болбосо WhatsApp аркылуу башка бирөөгө чачыш үчүн, жайыш үчүн шашылат. Урматтуу мусулман бир туган. Дагы бир нерсе. Үлгүлүү бир Мухаммад Ратиб деген устаз, сириялык алымдардан, бүгүнкү ислам аламында эң башы көрүнгөн алымдардын бирөөсүнөн алынган окуя. Урматтуу мусулман бир туган, бир мечиттин имамына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кирет. Пайгамбар имамга келет да, о имам, эрте менен паланчы кустанчыга баргында ага айткын. Пайгамбардын сага саламы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бейиште сен пайгамбарга кошуна болот экенсиң деп айткын дейт. Эмне малына? Имам, мен ушунча жылдык имамдык кылдым. Канчалаган Курандан, хадистен сабак бердим. Элге туура багыт бердим. Бирок пайгамбар түшүмдө сен мени менен бейиште болосуң дебестен паланчы жөкөнөкөй карапайым бир кишинин атын айтып, барып айткын, ал бейиште менин кошунам болот деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким мени түшүндө көрсө, чыныгы мени көрүптүр дейт. Пайгамбарды түш көрүү бул чындык. Эч качан шайтан пайгамбардын сүрөтүндө боло албайт. Имам
жанагы адамды табаттагын. Senin bir sır Allah'a jagындуу, пайгамбар сүйгөн bir amal кылыпсың. Menin bir sağa sүйүнчүм бар. Бирок мен sүйүнчүн айтуудан мурда сенен сурайын. Sen кандай Allah'a жаккан amal кылдың? Пайгамбар сүйгөн, Allah сүйгөн bir amal кылыпсың. Мага айтчы дейт. Жок, мен сизге айта албайм имам дейт. Бул мени менен Кудайдын арасындагы сыр болсун. Сизге айтуудан баш тартам дейт. Эгер сен мага айтпасаң, мен өтө дүйнөдө бар нерседен жакшыраак болгон сүйүнчүм бар. Ошону айтпай коем. Бирок ал аманат, мен айтамын. Мен айтуудан мурда мен да ошол амалды жасайын. Айтчы эмне кылдың дейт. Жанагы жөнөкөй адам, имам дейт, экөөбүздүн арабызда сыр болсун. Айтайын дейт. Айткын дейт. Жанагы жигит, имам, мени билесиз дейт. Жакын деле үйлөндүм. Ислам динибиздин шариатта 6 айда төрөлгөн наристе болсо атадан болот. Аккалул хам 6 ашур, хамли 6 ашур, бойда көтөрүп төрөшүн эң азы 6 ай. 6 айдан жогорусу ошо атадан болот. 6 айдан эртерээк төрөлсө, ал башкадан болуусу мүмкүн. Мен үйлөндүм дейт. 3-4 ай өтпөстөн үйлөнгөн жарымдын курсагы өтө чоңоюп баратты. 5 ай болгон кезде толгоо баштады. Шерменделикке жакын болдум. Эмне кыларымды билген жокмун. Жар салып кайын журт кайтсамбы? Же башкаларга шерменде кылсамбы? Кыз тарбия кылбай эмне кылдың деп башкаларга айтсамбы? Андан кийин жаратканга жалбардым. Аллахым, мен берген сыноуңа чыдаймын. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир бенденин айыбын жашырса, кыяматта анын айыбын жашырам деген хадиске амал кылып, бул өзүмдүн арасында сыр болсун. Кайнатама, кайын журтка, башкаларга айтпай сыр кармадым. 5 айда аял төрөп койду. Эмне кылам? Наристеде эч бир күнөө жок. Төрөлгөн наристени эрте менен мечиттин астына көтөрүп барып коюп койдум. Эртеңки баамдат намаз окулду. Намаз окуп жаткан кезде мечиттин жанында наристени ыйлаган ый үнү угулду. Намаз бүтүп-бүтпөстөн баары жамаат чурка барып баланы көрүштү. Эмне болду? Буну ким таштады? Кыйкырып баштады. Бул кимдин иши бул? Эмне кылды? Мындай ишке ким барды деген ар түрдүү ойлор, сөздөр башталды. Мен да келип эл катарында карап, эгер мечиттин алдына таштап кеткен болсо, кепилдик ала турган, муну тарбия кыла турган эч ким жок болсо мен алайын. Менин аялым жаш. Биз багып алалы дедим да, өзүм койгон баланы кайра үйгө көтөрүп келип энесине бердим. Бул баланы тарбия кылдым. Бирок ушул кезгече эч кимге айткан эмесмин. Бул мааниси, урматтуу мусулман бир тууган. Ушул ишти жасагандан кийин бул Аллах табарак ва таала жаккан. Бирөөдү шерменде кылбаган үчүн имам айтты ушул ишин деди. Пайгамбарыбыз эми менин айта турган сүйүнчүм, мен кеч түшүмдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды түштү көрдүм. Пайгамбар айтты, паланчы бендеге айткын, ал кыяматта менин кошунам болот деди. Урматтуу мусулман бир тууган, бунун мааниси сойкуларды жашыр башка деген маселе эмес. Мусулманчылыктын негизги аламат белгилерден бирөөсү иманыңдын бекем жайгашкан белгиси. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер зарыл болбосо, зарурат болуп, күбөлүктө же башка бир сот ишинде болбосо, бирөөдүн айыбын жашырууга аракет кылгын. Бирөөдү шерменде кылууга, башкага аракеттенбегин. Аллах таала мындай дейт: "Ин кунтум тухиббуна рахмати фархаму халqi." Ин кунтум тухиббуна рахмати фархаму халqi. Эгер менин рахматымды, мээримимди сүйсөңөр дейт Аллах, мен жараткан бенделериме мээримдүү болгула дейт. Аллах, менин рахматымды сүйсөңөр, менин рахматымдан үмүтүңөр болсо, мээримимден, мен жараткан бенделериме мээримдүү болгула. Инналлаха юаззибу аллазина юаззибуна ан-наса фид дунья. Имам Муслим, Имам Ахмад риваят кылган хадисте пайгамбар айтат: "Инналлаха юаззиб." Аллах азап кылат кимди? Аллазина юаззибуна ан-наса фид дунья. Бул дүйнөдө бенделерди азапка дуучар кылгандарды. Азап кылуу бирөөдүн мурдун сындыруу, көзүн көгөртүп эле эмес. Бүгүн кээде моралдык жактан бирөөдүн жанагындай кемчиликтерин, ар нерсени жазып, бирөөдү кайгыртып азапка дуучар болуусуна себеп болгон инсандарды Аллах кыяматта өз азабын алат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, "Ва мен сатара муслиман сатарахуллах." Ким бир мусулманды жапса, Аллах анын айыбын жабат фид дунья вал ахира, бул дүйнөдө жана ахиретте.
Wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Allah bendenin jardamında болады, егер ал бенде өзünün dindeş bir tuğanın jardamında bolsa deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz hadisinde, sahih hadisinde rivayet kılgan hadis. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Afzalul a'mal indallah. Farzdan keyin, moynuna farz bolgan ibadatlardan keyin Allah'a en süyüktü amal bir musulmanga kuvanış tartulu. Bir musulmandı kaygırtı emez. Peygamber aytdı: "Afzalul a'mal indallah ba'dal faraz idhalu surur alal mu'min." Allah Taala farz kılgan amallardan keyin Allah'a en süyüktü afzal amal bir musulmanga kuvanış tartuluğun deydi. Satru avratil muslimin. Musulmandardın kemçiligin ayıbın jaşırуу, janаны tarkaluğa jardam berбестен токтотуу. Bul İslamdın bir negizgi çakırıklarından. Al эми урматтуу musulman bir tuğan, musulman emес, je eki жүздүүлөрдүн sıfatı birödün kemçiligin көргөн кезде tarkatууга şaşılat, ийгилигин көргөн кезде jaşırышат. Урматтуу musulman bir tuğan. Көңүл бур. Wa min asbab sitr yawmil qiyamah. Kıyamatta şermende bolboyun deseng. Her birimizdin özü-özgө жараша kemçiligimiz var. Her birimizдің katağımız var. Allah'a şükür kılgıla. Eğer günöөнүн, kılmıştın jiti bolgondo bir-birinin janında birööң otura alбайт элең. Eğer kılmıştın günöөнүн jiti bolgon кезде bir-birimizдің janыбызда otura alбайт элек, урматтуу musulman bir tuğan. Kıyamatta Allah Taala meni şermende kılбасын deseng, kalayık kalktın aldında közüңнен жаш эмес кан агып шерменде болбойун десең, bir musulmandын айып кемчилигин көргөн кезде кубанбагын, аны таркатууга аракет кылбагын. WhatsApp менен болсун, Facebook менен болсун, же башка социалдык тармактар болсун. Урматтуу musulman bir туган. Балким ошо кылмыш кылган, сен шылдыңдаган, сен таркаткан адам, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Ла ясриqu сариqu hina yasriqu wa huwa mu'min." Uğur adam uğurluk kılgan kezdе imanı bolбойт dedi. İmanı bulutтай ajırayт. Bирок günөөдөн келгенден ажырагандан кийин кайра иманы келет. Al adam için tövbe eşik açık, Peygamber aytat. Günökör bendelerge tövbe eşik. İnnallahu yaqbalu tawbatal abd ma lam yughargir. Allah bendenin tövbesini kabul kılat, gargaraga çeyin, can bergenге çeyin. Sen külüp jatkan, sen şermende kılam degen anın aslında tövbe eşik açık. Balkim erte bolsa bir gün, je bolbosam күндөрдүн birinde tövbe kılıp Allah'ın günөөsүn keçirip, al эми sen tarkatkanın üçün günөөң менен тоодой günөөлөр менен Кудай Тааланын астына барбагын. Урматтуу musulman bir tuğan. Eğer sen көтөрүп жүргөн telefonuңа, senin adresiңe biröödүн ayıbı kemçiligi kelip kalsa, senin birinci жасай турган ишиң эмне? Bir Peygamber'e salavat. Birinci biröödүn ayıbı kemçiligi kelgen кезде, senin birinci жасай турган нерсең, аны көрүп калсаң, жаратканга жалып, Alhamdulillah, Kudayıma şükür bolsun. Allah'ım meni uşunday ayıptardan saktagan üçün. Kudayım meni saktay körgün. Bala çakamdı saktay körgün. Ömür joldoşumdu saktay körgün. Kızlarımdı saktay körgün dep Allah Taala'dan jalbarıp, Allah Taala'dan özüňe amançılık, salamatçılık tilegen. Ekinci жасай turgan nerseň, al nerseni tez arada öçürüp sal. Başkalarga jönötpö. Başkalar Oşonda ele urmatlı musulman bir tuğan. Koluna düşkön nerseni körgöndө katkırıp jırgap külbөгün. Şıldıngdabagın. Urmatlı musulman bir tuğan. Balkim kıyamatta jaratkan Allah Taala'nın астына барган кезде Allah Taala'nın астында күбө katары koyo turgan nerse, "Ey Rabbim, Allah'ım men palançı bendenin şermende bolgonun ayıbын көргөн кезде öçürgönmün, jaşırganmın. Allah'ım oşol soğumdu ümit kılam. Oşonun berekesimen meni keçire körgün. Meni şermende kılbagın dep Allah Taala'nın астына alып bara turgan bir amalyň bolsun. Aqulu qawli hada ve astagfirullah li ve lakum. Bu sözümde aytıp özümdün kemçiligime, cemaattın kemçiligine jaratkanga jalbarıp keçirim suraymın. Allah Tabarak ve Taala'nın süýüktүү paygambary özünün hadisinde mınday deyt: "At-taibu minez-zambi kemel la zanbe leh." Günөөdөн tövbe kılgan adam hiç günөөsü jok adam siyaktуу deyt. Amin. Allahumma ighfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadatik bi rahmetika ya erhamer rahimin.